पुलकित हेबार दिवस कारण आमे जहांकु आजिर आलोचक हिसाब रे पाइछु से जने संथ साहित्य साधक संथ चंद्रमणि दास उपरे तांकर अनेक लेखा प्रकाशित हो सारी एकाधार रे से जने कवि प्राबंधिक गाल्पिक गीतिकार कंठशिल्पी संगीत निर्देशक अभिनेता मंच उद्घोषक नाट्यकार श्रीमद भागवत प्रवक्ता सुवक्ता एवं संत साहित्य साधक आम अंचलर विभिन्न संस्कृति को नहीं से तांकर लेखा माध्यम गोटे विप्लव गोटे क्रांति सृष्टि करिसंती अंचल रे एवं आमर ओडिशार पाताली श्रीक्षेत्र जोठी चतुर्धामूर्ति 144 वर्ष पर्यंत पाताली होइथिले सेही पाताली श्रीक्षेत्र होउची तांकर जन्मभूमि एवं सेही पवित्र बाटी रे से साहित्य साधना को जारी रखिसंती आज हठात मो निकट को से खबर पठाइले मेसेज कले जे तांकर देह असुस्थ ही पड़ी एवं से अंशुघात तांको ही गला तेणु तांको दीटी सेलाइन लागिथिला मु तांको एबे अनुरोध करथिली शीघ्र जॉइन करिवा पाई तेणु से जो डॉक्टर अनिरुद्ध कुरकुरिया आज आलोचक महोदय को मु अनुरोध करुछि से तांकर आलोचना को आगेबा पाई मु संयोजिका महोदय को अनुरोध करिवि से एही क्रम रे तांको निवेदन करिवे आज वक्तव्य प्रदान करने पाई बोधुए अनिरुद्ध कुरकुरिया भाई जॉइन कर गलेनी जॉइन कर सारलानी के भाई हाँ हाँ दादा प्रणाम प्रणाम दादा हाँ 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 आयुष्मान आयुष्मान बहुत सुंदर कथा आज प्रकृत रे मु आउ थरे कहि रखुची से एबे जॉइन कले जे आम बलांगीर जिल्ला लोक संसद पाई गोटे प्रकृत रे पुलकर दिवस कारण संत साहित्य साधक डॉक्टर कुरकुरिया ए अंचल रे संत साहित्यर रिमझिम श्रावणीमा को सिक्त करुछंती एवं तांकर अनेक रचना भितर आलाप अंतरंग संत चंद्रमणि दास श्रीकृष्ण सुधामृत पाताली जगन्नाथ एई पताकार तले अनेक तांकर सृजन तांकर सृष्टि ए अंचल रे गोटे उद्वेलन सृष्टि करूछि एणु आमर बलांगीर जिल्ला विचार विभाग पाई आज प्रकृत रे सौभाग्यर दिवस जे आमे जड़े कवि प्राबंधिक गाल्पिक गीतिकार कंठशिल्पी संगीत निर्देशक अभिनेता मंच उद्घोषक नाट्यकार श्रीमद भागवत प्रवक्ता एवं जड़े सुवक्ता को पाइछु एणु आउ समय न नहीं एई क्रम रे मो आजिर संयोजिका महोदया को अनुरोध करुछि से अनुरोध करंतु आजिकार आलोचकन को आजिर आलोचना को आगे देबा पाई ठीक अछि वर्तमान में समस्त करताली द्वारा स्वागत जणाइबा डॉक्टर अनिरुद्ध कुरकुरिया महोदय को प्रकृत रे राजमणि भाई जहाँ कही गले हमर सौभाग्यर दिवस पुलकित हेबार समय जे आमे एते बड़ जणे ज्ञानी गुणी को पाइछु आमे तांको ठारो किछि शिक्षा करिवा पाई किछि श्रवण करिवा पाई मो आउ थरे पुष्पगुच्छ प्रदान सह तांको अनुरोध जणाइबी तांकर वक्तव्य प्रदान करिबा हेबे स्वागत भाई हरि ओम धन्यवाद मोर पूज्या माँ आलादिनी दास पाणिग्राही समस्त को आज आज भलिया दिन रे आपण माने समस्ते जानिचंती जे प्रकृति आज मो वक्तव्य देवार मूड रे ही नाही कारण एबे दीटा सालाइन लगी सारची एवं एबे मध्य मो चिकित्सा चलची तेबे तथापि आज भलिया गोटे विवेकानंद जो लोक संसद विचारधारा को नहीं जो एते सुंदर परिकल्पना करा जायछि ताकू केबे मध्य उपेक्षा
କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଏଇ ମର୍ମରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜମଣି ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଭମ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚେତନାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି। ସର୍ବୋପରି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଭମ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯୋଉଠି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି କାମ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ବିବେକାନନ୍ଦ ଫିଲୋସଫିରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରାଯାଇ ପାରେ ନା ବୋଲି କେବଳ ୟାକୁ କେବଳ ଅଙ୍ଗୀକାର କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର। ତେବେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ସୁଗଣରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମମାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନୀଳାଦ୍ରି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନସ୍ତଂ ନାନାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରମ୍ ସଂସ୍ଥିତଂ ଚାଗ୍ରଜେନଂ ଭଦ୍ରାୟମ୍ ବାମ ଭାଗୀରଥଚरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। ମୋର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ରତମ ଭାରତବର୍ଷ, ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। କାହିଁକି ନା ଏ ମୋ ଦେଶର ଧୂଳି ପବିତ୍ର, ମୋ ଦେଶର ମାଟି ପବିତ୍ର, ମୋ ଦେଶର ପାଣି ପବିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏ ମାଟି ହିଁ ତାର ଗୌରବର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ସେ ମାଟିରେ ସନ୍ଥ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ମାଟି ମହିମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମହନୀୟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧୁତା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗୁଣ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକମତ ହେବା ଯେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସାଧକ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥାରେ ଏକମତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁଣରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଶକୁ କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏ ଏମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ନା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ବିମଣ୍ଡିତ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଏ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିଛି। ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏ ସାଧୁର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯିଏ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ସୂତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାଳଯାପନ କରେ, ସେହି ସତ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ସାଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବାବାଜୀ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, କୌଟୁମ୍ବିକ ମୋହ, ଏମିତିକି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଓ ତତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ତଥାକଥିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧର୍ମ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଭେଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବହି ପାଠ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଢଙ୍ଗରେ ପଚରା ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ? ଏ ତଥାକଥିତ ମଣିଷ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସାଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ଧ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମାନ୍ଧଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ଚେତନଶୀଳ ମଣିଷ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ନା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ପଥର ଯାତ୍ରୀ? ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ମଣିଷ ସତ୍ୟର ପଥରୁ ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ନା ମାୟାରେ ପଡି ପଡି ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଲର ଲଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ପୂଜକ ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୂଜକ ଜଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଖରା ତାତି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତ ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଲର ଅଣାଗଲା। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ତେବେ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ
ନା ଇଚ୍ଛା ପଥର ଯାତ୍ରୀ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କଲେଣି ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟାର ମାଲିକ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଚଳେଇବାର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, ଏ ସବୁଟା ଏଥିରୁ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢି ଉଠିଥିବାର ଏଠି କିଛି ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ଏବଂ କିଛି ବେପାରିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳା ଯାଉଥିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେଇଟା ସତ। ତେବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ସବୁଠୁ ଥିଲେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଜାତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଜାତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମାନବିକତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର ମାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାହା ହେବା କଥା ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବା କଥା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସନ୍ଥ ମୋରାରଜୀ ବାପୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ବାବୁ, ବିବାହ ସେ ଯିଏ କରୁ, ସେ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ବିବାହ ଯିଏ କରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଇଏ ପୁଅ ହିଁ କହିବ ଏବଂ ବୋହୂଟି ଶୁଣିବ ତମାମ ବର୍ଷ। ଆର ବର୍ଷ କଣ ହବ ନା ବହୁ ଜଣକ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବେ ନା ପୁଅ ଟା କଣ କରିବ ନା ତମାମ ବର୍ଷ ଶୁଣିବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏମିତି ହବ ନା ସେ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେବେ ଯେ ପଡୋଶୀ ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ହବ ସେ କଥା ଗୁଡାକ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତଥାକଥିତ ଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନେବାରୁ ନିଜକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯଦି ସନ୍ଥ ଇଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା ଯେ ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦେଶ ଭକ୍ତ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର କଥା କିଏ ବୁଝିବ? କାହିଁକି ନା ଅତି ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କର କଥା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଡେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କଥା କଥାରେ ତାଙ୍କର ପଡେ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଖିଅ କାଢନ୍ତି ସେମାନେ। ମାତ୍ର
से कथा को से हसरे उड़े दियंती एवं परस्पर निज भितर पुनश्च खुशी रे बंचंती। कहवा तात्पर्य ये सांसारिक धर्म गोटे कथा एठी कहा जाई पारे ये गुरुजी गुरु रामकृष्ण परमहंस जेते बेले प्रवचन करुथिले प्रति संध्या रे शिष्यंक गहन रे से 2 घंटा प्रवचन दउथिले सत्संग रे बसुथिले मात्र से समय रे मझिरे कौन करथिले ना मझिरे से कौन करथिले मझिरे तांको टिके पकुड़ी खाइबार इच्छा हुए सत्संगी मानक कहंतु से कहउथिले रुहंतु आपण माने टिके टिके किछि समय आपण माने अपेक्षा करंतु मु टिके घरु जाइकिरी मु टिके पकुड़ी खाइ के आसे दिने दी दिने एक कथा सुनिले सत्संगी माने तांको निज निज भितर ठरा ठरी हेले एवं कहा कहबे ले होय होय एक ही गुरु निजर आदत छाड़ी पारु नाहंती कौन ये सत्संग मझिरे कौन ये पुणी पकुड़ी खाई गले ना ये कथा जेमिति भाबरे गुरु मां को कान को जाइछि विवेकानंद कहले ना एमिति भाबरे सबुदिन गुरुजी जो मझिरे पळे आउछंती पकुड़ी खाइबा पकुड़ी खाइबा पई से कथा को नेइकरी अन्य गुडे गुजब सृष्टि होउछि सेठी गुरुमा कहले ना ना गोटे काम करबा आसंतु समस्तंक पई पकुड़ी कर देबा एवं ए पकुड़ी खाइबाटा समस्तंक पई कर देले ए गुरुंकर आउ से किछि प्रॉब्लम होबो नै बात सही हैला किंतु किछि दिन परे हठात दिने तांकर विवेका रामकृष्ण परमहंसंकर धर्मपत्नी कहले तमे एते बड़ संथ एते बड़ कथा तमे करि पारुछ एई पकुड़ी खाइबार आदत टिकक तमे कोन छाड़ी पारुन हठात से दिन कहू कहू कहीदेले गोटे सत कथा कहीदेले रामकृष्ण परमहंस कहले जो दिन मुए पकुड़ी खिया छाड़ी देवी प्रकृति रे मते आउ बेसी दिन एठी बंचिबाकू केही मध्य मोर मृत्यु पथरु मते केही मध्य अटकई पारिबे नाही तात्सल्य करथिले सेदिन विवेकानंद ए कथा विवेकानंद एवं तांकर गुरुमा ए दी जनकर सबुदिन चर्चा हुए धर्म चर्चा हुए तात्सल्य रे उड़ेई देथिले गुरु को बस पकुड़ी खिया बंद हो गला गुरुजी आ बेसी दिन तिष्टि रही पारिले नाही किछि दिन परे परे तांकर स्वर्गवास सला कहबार तात्पर्य प्रत्येक मनीषर गोटे आदत अछि एवं से आदत अलगा जिंस एवं से आदत भितरे धर्म चेतना गोटे अलगा जिनिस ए विवेकानंदंकर तांकर कोनोसी तांकर जेते बेले आमे तांकर भक्ति जोग बही आमे पढ़ू तांकर भक्त भक्ति एवं भगवान ए सब एकाकार टिके मध्य छिद्र ही नाही ता भितरे कहिबार तात्पर्य आमे ईश्वरन को किणी नउछु आमे गोटे कथा जानिबा कथा 52 कोटी जा भंडार अटै प्रभु को अपूर्व किस भक्त जो दिन उपवास रहे प्रभु न करंती ग्रास आमे एक कथा बुझिबार कथा आमे प्रभु को निजर करि लेणी आमे किणी नेणी तांको आमे केमिति भाबरे तांको किणी परिबा आमे तांको कृतदास करि दे बसै सालेन ठाकुर आमे कहिले ना आमे उठैले तमे खाइबो ठाकुर आमे उठैले तमे उठिबो आमे तमर ताला खोलिले आमे ताला खोलिले तमे उठिबो आमे ताला देले तमे सोई पड़िबो जेमिति भाबरे मु मोर वक्तव्यर प्रथम पर्याय रे कहउतिली जे कूलर टिए जगन्नाथन को पई जेमिति भाबरे लोडा हला कहिबा तात्पर्य
आध्यात्मिकता भितरे जेतेबेले अंधविश्वास पशिजीव, जेतेबेले माया पशिजीव, मायाबाद ता भितरे पशिजीव, सेतेबेले प्रकृत धर्म पथहुड़ा होइजिव। ए कथा सब बेले कहूथिले विवेकानंद। विवेकानंद तांकर ज्ञान जोग बहिरे आ गोटे कथा कहले, वेदरे आमे जेतेबेले देखू इंद्र वृष्टिर देवता, इंद्र होउचंदी वृष्टिर देवता। जो माने वेद प्रकृति रचना करथिले सेमानकु तो कोटि कोटि प्रणाम, तांको कोटि कोटि प्रणाम। कारण प्रकृत सत्य ए सृष्टिर प्रकृत सत्य को से माने रहस्य, ए सृष्टिर प्रकृत रहस्य से माने उद्घाटन करदेले, किंतु आमे ताकू मिस इंटरप्रिटेशन करी 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 सब बर्बाद करदेले समाज को। आश्चर्य लगे बेले बेले एठी ए ब्रह्मंकर विराट मेला बसे, किंतु जो ब्रह्म आमे कहू कौन करू आमे ब्रह्म ना, आमे जंगल रु काठ काटी आनिले, किछि दिन सुखाई रखिले, शालग्राम भर्ती करदेले, तापरे हाथ गोड़ करदेले, बैठी चका बैठी करैदेले, चित्र विचित्र करी चका चका आखि करदेले, आमे तांको मानि नेले ब्रह्म बोली। मात्र आमे जेतेबेले देखुचे लिविंग सोल माने अछंती आम घर सामना रे, आम साई पड़िसा रे, पड़िसा रे अछंती जेतेबेले आमर गोटे हरिजन साई, पाण साई, घासी साई, ए सब लोक माननकु आमे किंतु छुई देले हमर जाति पळे जाउची। जोठी मनीष लिविंग सोल को एठी हतादर करूची, छी छी थू थू करूची, किंतु मनीष करूची कोन ना निजे तैयारी करिथिबा सोल को सत्य बोली मानुची। एथरु आउ बड़ कष्टकर कथा कोन हेई पारे। प्रकृति रे विवेकानंद एणु ये जाति मानु नथिले। वुमेन एजुकेशन तांकर बड़ कथा थिला, जो दिन माँ माने शिक्षित हेबे नहीं, अधा अर्थात 50% जोठी माँ माने अछंती भारत वर्ष रे काहे कि समग्र विश्व रे, से माने जदि शिक्षित हेबे नहीं, ए समाज को परिचालना करिबो किए? अतएव नारी शिक्षा को सब बेले से गुरुत्व देउथिले, काहे कि ना सब बेले हमर शिक्षा संस्कार ए सबु रो प्राथमिक केंद्र होउची हमर परिवार, एवं परिवार रो सबुठारु जे हमर केयर टेकर होउचंदी माँ, एवं जहाकू नहीं समग्र विश्व, जे विश्व को जन्म देइचंदी से भी माँ। कारण विष्णु जेते बेले, ब्रह्मा जेते बेले कि हमर महेश्वर जेते बेले पृथ्वी सर्जना करूचंती, से माने माँ हेकरी पृथ्वी को जन्म देइचंती। तबे जेते जेते दिन पर्यंत मातृशक्ति एठी तांकर काया विस्तार करि परिबे नाही, तांकर ज्ञान गुण गारिमा को से माने प्रयोग करि परिबे नाही, ए समाज केमिति भाबरे तिष्ठिबो? ये थिला विवेकानंदंकर सबुठारु चरम सत्य दर्शन। आउ गोटे कथा सब बेले से चिंता करुथिले ना, समग्र विश्व रे केमिति भाबरे युव शक्तिर जागरण हबो, सेथि पई बारंबार बारंबार से बुलीचंती, देश विदेश पर्यटन करिचंती, एवं समग्र भारत वर्षर सम्मान को से
ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଏ ଭାରତୀୟତାର ଯୋଉ ଜୟଯାତ୍ରା, ଭାରତୀୟତାର ଯୋଉ ମହାନତା ମହନୀୟତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜୈତ୍ର ବାନାକୁ ସେ ଉଡେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ସନ୍ଥ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ସେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସମଦର୍ଶୀ, ସତ୍ୟସାର, ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକମତୀ, ଅଦ୍ରୋହୀ, ଶାନ୍ତିମାନ, ଧୀର, ସର୍ବଜନ ହିତକାରୀ, ସୂଚି, ଦୃଢବ୍ରତୀ ଥିଲେ, ସ୍ଥିର ଧର୍ମୀ ଥିଲେ, ଏ ଧୃତିଶୀଳ ଥିଲେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, ମୃଦୁଭାଷୀ ଥିଲେ, ପରମାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ବିରଳ। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ର ମହାପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ସୁକଲ୍ୟ ମାନିମାନଦ କବି ମୈତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ଜିତ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରମାଦୀ ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନା ଏ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଅମାନି, ଏ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାରେ ଅଭିମାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ସାଧୁପଦ ବାଚ୍ୟ। କବି ମୈତ୍ର ଶୁଦ୍ଧବୋଧ ଜିତ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରମାଦୀ ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଯେଉଁ 27 ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ କଥା ସାଧୁଙ୍କ ରହିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଜୀବନ ବେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣମ୍ ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତନ୍ଖିଛନ୍ତି। ଆମେ 27 ଗୁଣ 27 ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆମେ ଦେଖୁ, ସନ୍ଥ ଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପାଖରେ ଏ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଚିନ୍ତା କେବଳ ସାଧୁମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବରେ ମହୋପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା, ଅୟମ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନାମ ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନମ୍ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ଯିଏ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ହିଁ ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିଁ ହେଇପାରେ। ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ପରିବାରତ୍ୱ କଥା କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କଥା କୁହାଗଲା, ନା ସେଠି ଅଛି ଜାତି, ନା ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ଅଛି ଧର୍ମ, ନା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ
मनीष को प्रेम करिबा ए विश्वर स्रष्टांकर सृष्टि को प्रेम करिबा भल पाइबा एवं विश्व जगत को भल पाइबा एवं विश्व ब्रह्मांड प्रत्येक सत्ता को भल पाइबार जो चिंताधारा से चिंताधारार नायक होउचंती स्वामी विवेकानंद। तेबे विवेकानंदंकर ए चरित्र विवेकानंदंकर आम तांकर साधुता विवेकानंदंकर जो वेदांती योग भित्तिक शिक्षा वैदिक चिंताधारा तथा एकेश्वरवाद समग्र पृथ्वी को समग्र विश्व को गोटे सूत्र रे बांधि रखिबार जो चिंता चेतना से गुण पाई से तांकर ये चारित्रिक वैशिष्ट्य पाई से जुगे जुगे निहाती भावरे अमर रहिबे। तथाकथित धर्मांधता विरुद्ध रे मध्य अनेक कथा से लिखिचंती। एठी आश्चर्य हेबे आपण माने जेतेले निज भितरे निज को दिने प्रश्न पचारिबे ना एमिति गोटिए घटना सबुआडे झिन झिन झिम झिम अगना अगनी बनस्त सबुआडे कंटक युक्त गोटे वनभूमि से समय रे सेठी कौन हिची ना सेठी जड़े लोक बाट कढ़ौची आउ 4 जन को धरी से जंगल भितरे दुखर विषय बाट कढ़ौथुवा लोक जनक भी अंध एवं जो 4 जन लोक तांकर सांगरे जाउचंती सेमान भी होउचंती अंध। ए परिणाम कौन हिथिबो आपण माने एबे विचार करंतु। जोठी अंधार राति रे घोर वनस्थ भितरे अगना अग्नि वनस्थ भितरे किटी किटी अंधार भितरे जण अंध मनीष जे कि निजे देखी पारे नाही पुनश्च 4 जण अंधं को धरी करी से भितरे चलीछि ताले माने को बाटरे पहुंचीबे जीवे कुआडे। ठीक सेमिति भावरे आमर तथाकथित धर्म व्यवस्था रे ईश्वरवाद समान कथा कहीं ना प्रकृति ईश्वर गोटे पाखरे आमे जो पाखरे वर्तमान ईश्वर ईश्वर बोली चित्कार करके प्रतिदिन घंट बाड़ाऊचे से ईश्वर अलगा जगह सत्य ईश्वर अलगा आमे जो जगार घंटी हलौचे घंट बाड़ाऊचे से ईश्वर अलगा। तेबे आम भलिया अंध माने जदि पुनश्च अनेक गुड़े अंध मान को धरी आमे जदि एई रास्ता रे सबुदिन चलिबा ताले आमर अवस्था कौन हबो ए कथा आपण माने विचार करिवे। तेबे मु आउ विशेष समय नौ नाही समय पर सहजे परमिट करू नाही मोर स्वास्थ्य तथापि मोर भाई राजमणि साहुंकर जो तांकर चिंताधारा तांकर जो साहस रो मंजी बुणी देवार जो तांकर संकल्प
तांकर जो गोटे उत्साह भरी देवार जो प्रेरणादायक वार्ता मते दुई पथ कथा कहवा मते उद्बुद्ध कला। तेणु बड़ भाई को मु सश्रद्ध सलाम जनाऊँची। सर्वोपरि माँ आलादिनी को मु प्रणाम जनाऊँची। ए विवेकानंद लोक संसद विचारधारा को मु सलाम जनाऊँची। समस्त को आभुम प्रणाम जनाऊँची। समस्त को कृतज्ञता जनाऊँची। जय जगन्नाथ। ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଆୟତ୍ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଦେହରେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିପଦ କହିବି କହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଗଲ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଖରୁ ଦ୍ୱିପଦ ବାହାରେ ଭେଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତା କିଛି କହି ବସେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଜଣେ ଗବେଷକ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଇଥାଏ, ଏକାଧାରରେ ସେ କବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ କଥା ଆଶା କରିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ସର୍ବ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଖରୁ କିଛି ବାଣୀ ବାହାରେ, ତାର ସମାପ୍ତି ହୁଏତ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ କହିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ହୃଦୟରୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ଆର୍ ଆଶର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚକ ମହାଶୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଆମକୁ ଯଦିଓ ବି ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ କେତେ ଦୂର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କଣ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଭାଗବତରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତଙ୍କର 27ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କୋଉ ସ୍କନ୍ଧର କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସାର୍ ଯଦି ଟିକେ କହନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଗବତରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଟା ଅଛି। ସେଟା ଅଛି ସାର୍, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ 22ତମ, ମୁଁ ତ ଗୀତା ପ୍ରେସ ର ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ 953 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଗୀତା ପ୍ରେସ କରିଛନ୍ 2011 ମସିହାରେ ଯେନ୍ତା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ବୋଧହୁଏ ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କାହାରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆମେ କେବେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଉ ଶୁଣିବୁ ବୋଲିକରି ଆମ ଆଶା ଅଛି। ଆମ ସଭାପତି ସେଟା ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ହୁଏତ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମୁଁ ଆମ ରାଜମଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଯୋଜିକା ମହୋଦୟା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁରକୁରିଆ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ, ପୁଲକର ସହିତ, ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗକୁ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣର ମହକକୁ ସେ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ସାଧକ ହିସାବରେ, ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯଦିଓ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଅଭିଭାଷଣ ଭାବଗର୍ଭକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସାଧୁତାର ନିକିତିରେ ଆମ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସାଧୁତାର ନିକିତିର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଯୋଗ କହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଲ୍ଲାଦିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ଆହୁରି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମରୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଭାଇ ଅନୁରୁଦ୍ଧ କୁରକୁରିଆଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କୁରକୁରିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସୁଶ୍ରୀ ସାଇଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ବଡ଼ମାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ସାଇଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ପ୍ରଣମ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜମଣି ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଆଲୋଚକ ପରମ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁରକୁରିଆ ମହୋଦୟ, ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାସ ମହୋଦୟା ତଥା ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସାଇଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଆୟୁଧ ନିର୍ମାଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଆଜିର ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ସମାରୋହରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁରକୁରିଆ ମହୋଦୟ ସାଧୁତାର ନିକିତିରେ ଆମ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଭାବଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
एणु विवेकानंद लोक संसद विचारधारा बलांगीर शाखा तरफ हृदय अनेक अनेक धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर सभापति श्रीजुक्त राजमणि साहू महोदय तांकर सभापति कार्य अनेक सुंदर भावरे संयोजन करिसंती। तेणु समय तांको मध्य अनेक साधुवाद जणाउछि। आजिर संयोजिका ନିଜର स्वतंत्र शैली रे संयोजनार कार्य को आगे नेछंती। एणु तांको मध्य अजस्र धन्यवाद ज्ञापन करुछि। शेषरे एही आभासी कार्यक्रम रे जोड़ी होई कार्यक्रमटी को सफल करिथिबारु समस्त गुरुजन तथा विद्वान मंडली को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि ओ धन्यवाद पर्व को एठी रखुछि। समस्त को अभूम प्रणाम। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। एते सुंदर भाव रे धन्यवाद अर्पण दायित्वटी को तुलाई नेथिबारु कुनी झियो को आसर तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। आउरी उत्तर उन्नति हो। वर्तमान शांति पाठ पाई श्रीजुक्त सीमांचल मिश्र आज्ञा को अनुरोध करिबे। स्वागत आज्ञा। समस्त को नमस्कार, शुभ संध्या। वर्तमान शांति पाठ करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सांगठनिक आयोजन हेबो के आज्ञा। हाँ हाँ, समस्त को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमांचल सार। वर्तमान आमर आभासी कार्यक्रम रो परिसमाप्ति एठी हेइछि एवं आमे वर्तमान अग्रसर हेबा सांगठनिक आलोचना दिगक। एई क्रम रे मु अनुरोध रखिबी संकर्षण सार महोदय को किछि मार्गदर्शन करिबा हेबे। हरिओम हरिओम सार, समस्त प्रणाम। ये राजमणि सार को अनुरोध करुची जे हमर ये अनिरुद्ध सार को हमें अनुरोध करबा हमर संसद रो सभ्य हबा पाई। निहाती 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 करिबा। हां, आपन टिके आपन पदक्षेप नेबे तांको सभ्य निहाती भाव रे करबा हमें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार 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 सर। हां, करिबा सर वर्तमान संकर्षण सार करबे। हां सर सुनंतु देवेंद्र सर। आज्ञा आज्ञा। देवेंद्र सर आपनका पाखरे कुनी झियो अछि मोर साई लक्ष्मी, ताकू किछि कहू। अरे अरे ताकू एकदम चमत्कार चमत्कार धन्यवाद पर्व। ताकू भाषा रे कहा जाई पारिबोनी सर। एते सुंदर धन्यवाद पर्व। एते छोटो कुनी झियो को कोन धन्यवाद दवा, जहाँ धन्यवाद देले भी कम। बहुत बहुत शुभकामना। स्मृति भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव। जिसका बाप दी परिबो उसका बेटा थोड़ा थोड़ा आरो सुस्थ जीवन। संकर्षण सर प्रणाम आपन को। समस्त नमस्कार। देवेंद्र बाबू अछंती, सीमांचल अछंती, अलाउद्दीन बा आउ समस्त आज वक्तव्य अति सुंदर है, अति चित्ताकर्षक है, समस्त हाईली इनिशिएटिव इनक्यूजिटिव तेणु आज परवर्ती कार्यानुष्ठान आमर हम ब्लॉक जिला स्तरीय मीटिंग आपण करेंगे। आमर एप्रिल तो 20 तारीख सरला, या एप्रिल मास भितर करें भल कथा, ना बेस समय रखे ना। जो 5 जन 7 जन हूँ पचे बैठक योगदान करूँ फिजिकाली। ब्लॉक स्तर को जीवाई आम जून मास रखा जाइए। आम सीमांचल जानते अच्छा सी कहे आम अच्छा। मे 11 तारिख में आमर दिन 10 ରୁ 12 पर्यंत आमर गोटे सर्वसाधारण आमर जो जनरल बॉडी मीटिंग हम आभासी आप योगदान करेंगे। तेणु
ଏତିକି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ। ଆଜି ତ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ସ୍କୁଲରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନାଥ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ନିବେଦନ କରେ। ଏତିକି ହଉଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ଦୀପଦ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ। ରାଜୁଣି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ କହିବେ ଏବେ। ହଁ 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 ସାର୍, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାର୍? ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା କଥା ହଁ ହଉଛି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କିଛି କରିବା ତ ମୁଁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କଥା କଣ କରିବା କଥା, ସେଇ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ସେଇଟା ବି କରିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ। କାହିଁକି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ସାର୍। ସେଇଆ ତ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କବିରାଜ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ମାନେ ଇଏ କରିକିରି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମର ଏଇଆ ମୋର ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ସେଇଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ସାର୍। ମାନେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହାନ ଆଉ ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ବରଗଡ଼ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ସାର୍, ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ଆମେ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଗରୁ ଜଣେଇଲେ ଆମର କିଛି ଇଏ କରିପାରିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେଇବେନି କିଛି। ଯେତେବେଳେ 11th ଆୱାରରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କଥା କଣ ହୁଏ? ତାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଧଳା ଛୁଆ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହୋତା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା କରିବୁ, ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ। କାହିଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କାହାନ୍ତି, ସେ କାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ we have to find out some new people। ଆଉ କାହାକୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ନାଁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ କଲା ଭଳିଆ, ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ନଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସହଯୋଗିତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମଣି ସାର୍ ଯୋଉ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ୟାଗରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଏ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ମୋର ନେଟୱାର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ବାଣୀ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି। କଥା ହଉଛି କଣ କଥା ଇଏ ରାଜମଣି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଲୁ, ସେ ଯୋଉ ଆମର କର ବାବୁ କଲୁ, ସେ କର ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ନୟାନ୍ତ ଇଭେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଆମର ସଂଗଠନର ଲୋକ ପାଉନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେହି ଧରାଛୁଆଁର ବାହାରେ, ଇଭେନ୍ ଫୋନ ବି। ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ କହିଛି ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ